على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي نجنا وكشف جميع الذيات واصرف إلهي نجنا وكشف جميع الذيات واصرف مكايد العدا والطوب بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إنك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا في كل خير واجتمع الفرد والوصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في
salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلوا عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشقاه. صلوا عليه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرك البدر علينا فقد فات منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبرتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد الله الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك يا النبي كان صعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي بنا سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ambil air minum di rumah. Ada air aqua gelas di bawah jendela. Biar dibantu. Nah, di rumah ada, di rumah satu. Kalau ada, kalau nggak ada ya aqua gelas. Ayo bagiin. Udah yang usah berebut tibang air doang. Ntar kalau kurang no di tempat wudhu banyak. Udah kebagian semua. Selangnya sekalian. Selang apa paralon? Baik, sambil istirahat minum ya sebentar. Dengerin. Sampai 9:30 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah ala nikmatil imani wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaatul majlis, para remaja Islam, taklim Mushola Al-Hidayah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Ahad
Kembali kita berjumpa dalam giat rutin Majlis Ta'lim Zikir Sholawat Al-Hidayah. Semoga apa yang kita lakukan bersama di tempat ini, musola yang kita cintai, senantiasa penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Teriring rasa syukur kita sempurnakan dengan sholawat salam. Semoga terlimpah curah keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan sekalian umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang selalu rutin dalam istiqomah majlis, diantaranya sholawat, hati kita selalu ada dan berada dalam kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah ibadah, istiqomah menyebut nama dalam untaian sholawat. Dengan itu semua berharap penuh kita dan orang-orang yang kita cintai dari dunia hingga akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kedua kalinya kita juga bersyukur sebagai manusia hingga detik ini masih pada hidup. Ini masih pada hidup nggak nih? Berarti tandanya habis tuh aqua, tinggal klotak-klotek isinya doang. Tuh jangan dijeprahin tuh sampahnya, kumpulin. Jangan sampai digigitin. Kalau kurang bilang, nambah lagi. Siapin selang yol. Yang mau nambah tinggal dikucurin. Sebagai manusia yang hidup, kita mempunyai status. Status itu baik berada dalam catatan KTP, kartu tanda penduduk bagi yang sudah bikin KTP usia 16 tahun ke atas. Siapa yang udah punya KTP sini? Buyul belum. Dia masih catatan arwah. Ya. Ataupun yang belum pun sama, ada status. Di antara status manusia dan memang harus dimiliki adalah satu, agama. Jadi kalau di KTP ada nggak status agama? Ada. Dan yang belum punya KTP pun sebagai manusia insya Allah termasuk manusia yang beragama. Ada di sini yang nggak beragama? Iya. Itu jangan salah, orang walaupun nggak beragama, nggak kenal agama, kalau masalah peci, sarung, baju koko tahu. Oh, kamu pernah lihat nggak tuh di daerah sono kampung sawah, itu orang tuh ya pakai baju koko hitam, pakai peci hitam, pakai sarung diselempangin begini, tapi lari jalannya kemana? Di jalan raya. Mau naik bis malam gitu. Bukan ke masjid, dikiranya mau ke masjid padahal ke gereja. Iya tuh daerah sono Bekasi kampung sawah tuh. Jadi bukan begini doang nih potongannya nih ya. Karena apa? Bagian daripada busana itu pelengkap kesempurnaan, bukan menjadi identitas mutlak. Dan orang yang tidak beragama pun kenal, tahu ya kalau masalah peci. Makanya nggak heran kadang-kadang tuh ya kayak di sono di Arab ya, meskipun agamanya bukan Islam ya, potongannya
ya kan? Kayak orang Islam nonton, ada yang pernah lihat ya nonton bola itu? Nonton bola pakainya gamis kayak begini nih. Pakai sorban. Pakai begini. Bener Ki. Tapi nonton bola bajunya putih, ininya merah putih itu. Ya. Kalau di sini kacau. Ya. Jadi kagak pakai kaos Persib. Habis dicek kalah. Sebelah sana ngamuk-ngamuk. Gue udah lemparin bantal. Gara-gara dicek kalah. Gue Persib menang wae. Ya, jadi itu identitas. Yang jelas sebagai manusia yang hidup di alam dunia dan kita bersyukur kita masih beragama dan kita beragama. Baik dari mulai cengar kita lahir ke alam dunia hingga akil balik hingga saat ini kita mengenal dalam keadaan agama. Tapi di negeri kita banyak agama. Ada Islam, ada Kristen, ada 2 Kristennya, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, belum lagi yang lainnya kayak seperti kepercayaan dan lain sebagainya. Yang dimaksud manusia harus beragama karena kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, lingkungan dan terlahir kita yakni dinul Islam. Maka kita bersyukur kita lahir, kita berada dan kita beraktivitas memenuhi daripada agama kita yakni agama Islam. Karena buat keyakinan kita agama Islam itulah yang sudah sempurna dan harus diikuti. Lalu apa sih itu agama? Ada yang tahu artinya? Jadi manusia kudu beragama. Nah, dalam kata lain berarti manusia kudu apa? Nyerah apa? Lihat Google dulu nih. Udah nyerah aja biar cepat. Nyerah aja ya. Agama itu adalah aturan. Jadi kalau manusia beragama berarti manusia yang mempunyai aturan. Kita beragama, agamanya Islam, berarti kita harus punya aturan, mengikuti aturan. Aturan mana? Aturan agama Islam. Apa aturannya? Aturannya yakni yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Begitu Yol. Jadi kalau kita ngaku muslim, ketahuilah olehmu sesungguhnya kita ini hidup dalam agama Islam. Oleh karena kita beragama Islam, maka kudu kita hidup ini ngikutin aturan undang-undang agama Islam. Tinggal cari nih. Tawuran itu aturan agama bukan? Kalau bukan harus tinggalin. Nyolong sendal aturan bukan? Bukan, tinggalin. Gitu. Sebaliknya sholat aturan agama bukan? Doi. Hah? Ya elah jadi pelangap pelongo kagak jelas, kurang ngopi kali. Aturan dari agama pertama syahadat, sholat, terus wajib kudu tuh. Makanya kalau dikerjakan itu kewajiban, ditinggalkan termasuk dosa besar. Jangan kebalik. Begitu. Dari 5 kewajiban tadi yang 4 sekurang-kurangnya sudah termasuk di dalam satu kategori kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa itu? Sholat. Maka kalau kita belum mampu untuk menjadi ahli zikir,
kita belum mampu menjadi ahli saum, kita belum mampu menjadi ahli sodako, kita belum mampu menjadi ahlul haj, yang pergi haji bolak-balik, ya dari sini ke Mekah sampai kayak makan rengginang gitu, apalagi umroh gitu. Ya maklum duit nggak gablek gitu, nggak punya. Sekurang-kurangnya setidak-tidaknya satu kewajiban kudu yol mesti dijalanin. Nggak boleh ditawar. Kalau ditawar nanti ditabok sama malaikat. Mau? Mendingan ditabok sama gua apa sama malaikat? Tinggal pilih malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mukar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tapi kayaknya kalau malaikat Ridwan nggak mungkin deh, sebab dia akan menjaga pintu surga. Yang parah kalau ditabok sama malaikat Jibril, sampai ada itunya, ajiannya itu. Wa idza batastum jabbar, itu kalau ilmu hikmah itu ditiupin ke tangan tuh buat nabok langsung jadi lemper. Oh yang parah lagi bukan cuma ditabok, ditiup malaikat Ijroil langsung tewas mau. Tiup, belum ditabok buat tiup doang langsung kelenger ya. Nah, maka yang satu setidak-tidaknya harus kita kerjain, bisa mencakup semua kalau belum mampu. Apa itu? As-sholat. Sholat. Sebab apa? Di dalam sholat kita pasti ingat sama Allah. Bener apa bener? Masa lagi sholat wah, sempoyongan ya kan? Itu mah gara-gara sebotol minuman. Gitu. Atau lagi ingat sama utang, atau lagi pusing karena diomelin sama Prabu kagak boleh pulang. Maka wajib olehmu setidaknya ya sholat. Di dalam sholat pun kita apakah boleh makan? Tidak boleh ya. Maka puasa termasuknya sudah ada pada saat kita melaksanakan sholat. Kemudian pada saat kita sholat kita juga ikhlas apapun yang ada, termasuk zikir yang kita ucapkan bagian daripada zakatun nafs, zakat diri, yakni mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu sekurang-kurangnya. Kemudian kalau pergi haji bagaimana Pak Ustadz? Ada pada saat biasa bagaikan melaksanakan ibadah haji, tapi yang paling termasyhur yaumul jum'ah, hijjul fuqara wal masakin. Sholat Jumat sementara belum punya rezeki itu pahalanya sama saja seperti hajinya para fakir dan orang-orang miskin yang gak mampu. Lah jangan kamu udah gablek kagak, punya duit kadang-kadang ya, sholat gak mau, Jumatan males. Terus bagaimana kamu mengaku agama Islam tapi tidak mengikuti aturan agama Islam? Maka kalau sudah demikian, andai kata sudah tidak diperlukan lagi hidup di alam dunia ini bagimu, terus kita mau hidup di mana? Tidak ada tempat, karena tempat ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan isinya. Oleh karena itu maka harus dimiliki bagi setiap manusia yang pertama adalah agama, dan kita bersyukur dalam keadaan beragama Islam, di mana di dalamnya bagian daripada melaksanakan agama adalah yang kita jalani.
maka jangan sampai bosen. Yang kedua nih yang nggak kalah penting nih, yang nggak kalah penting, karena di dalam agama harus ada tuntutan, yakni adab. Adab dan akhlak itu mirip. Bedanya apa? Kalau adab itu buat kita nih, buat kita nih. Makanya orang kalau nggak punya adab dalam hidup kehidupannya, namanya bahasa sininya serugul. You know serugul? Ya, apa namanya? Gedebrak-gedebruk. Bahasa kasarnya lagi es oso eng ongo eng. Bubur. Itu karena nggak punya adab. Nah, bagaimana mungkin kalau kita ngaku agama Islam, sholatnya kita bagus, ya, sementara kita dalam hidup kehidupannya nggak punya adab? Salah. Karena bagian daripada sholat yang benar adalah agar kita punya perangai yang baik, adab. Nih, kita pakai baju setelan apa namanya? Setelan majlis, apalagi setelan sholat. Kan setelannya yang bener kan sarung umumnya, baju koko, peci. Karena ada maksudnya. Nah kalau pakai sarung, pakai baju, nggak pakai peci, ya miring dikit. Apalagi sholat pakai pakai kaos, di belakangnya ada tulisannya, semen 3 roda. Ini larinya adalah adab. Sholatnya sah apa enggak? Sah. Tapi bahaya kalau bikin orang lain jadi keganggu. Ya. Atau di belakangnya ada gambarnya. Ya. Cicak sama tengkorak lagi berantem. Jadi bukannya takbir khusyuk gitu. Aturan ngeliatin ke bawah tempat sujud yang ngeliatin. Allahu Akbar. Cecek sama tengkorak berantem gimana jadinya? Lah jadi ngeliatin gambar kaos. Tapi karena kita punya adab, tata krama pada saat sholat pakai baju rapi jadi tidak mengganggu dan menambah kehusyuan. Maka kalau kita hidup di alam dunia tetap berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah kepada perangai hidup kehidupan diri kita. Dari perangai tersebut itulah kita akan mampu mempunyai akhlak yang baik. Apa itu akhlak? Kalau akhlak itu bukan hanya untuk diri kita saja, akan tetapi juga kepada orang lain. Nah, yang sering terjadi, suka sholat. Kadang-kadang kalau mau masuk atau kemana suka salam duluan, assalamualaikum, lagi lempeng. Tapi pada saat ada orang lain atau dengan teman-temannya bercanda atau berantem, nyebutin isi kebun binatang Ragunan. Ya. Nah ini juga masih koslet juga. Kenapa? Karena akhlaknya tidak ada. Karena bagian daripada akhlak itu perangai yang baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Maka pas urutannya, ya, urutannya pas nih. Iki engkau punya agama? Punya. Apa agamamu? Islam. Apa itu agama Islam? Aturan yang ada di dalam agama Islam. Maka sebagai seorang muslim yang beragama Islam harus mentaati, melaksanakan, menjalankan perintah agama yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dari kita mengikuti, menjalankan tuntunan agama yang wajib sebagai rukun tadi 5, maka akan berbuah adab dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi orang yang berperangai baik, kemudian kepada orang lain pun kita akan baik. Jangan baiknya ketuker. Weh, geng sebelah sono segera kumpul 1 batalion. Ngapain?
kita udah di depan perempatan lampu merah, siapa musuhnya? Blok sono, buset bawa beceng. Itu sih memang peduli sama orang lain, kompak bersatu, tapi salah tempat. Itu yang dimaksud adalah kebaikan, ya, bukan hal-hal yang kurang baik atau tidak dibenarkan. Apa yang tidak dibenarkan? Yang membahayakan, yang merugikan. Apa itu? Ya, yang bikin diri kita jadi orang-orang yang dimusuhi ataupun menjadi orang yang tidak manfaat. Tapi apa yang bagian daripada kebaikan, kebajikan adalah hal yang menjadi manfaat buat kita dan orang lain. Maka yang terakhir, kalau kita sudah mampu menjadi diri yang berakhlakul karimah untuk diri sendiri dan orang lain, kita akan mempunyai sifat. Apa itu sifatnya? Yakni sifat peduli. Peduli dengan siapa? Dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Contoh kecil peduli adalah menjaga nama baik. Baik itu diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat lingkungan tempat kita berada. You know? Understand? Apa yang enggak baik, apapun yang merugikan baik diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Bagaimana peduli? Peduli itu selalu ada dan berada, baik itu membantu, ya, ataupun hal-hal yang membuat orang lain bahagia. Baik dengan tenaga, ucapan, perilaku, ya, ataupun apapun yang kita punya, kita miliki. Nah, sekarang yang kita punya, yang kita miliki, yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah satu wadah. Apa itu wadahnya? Sebagai wasilahnya, yakni majelis taklim, zikir dan solawat, dilengkapi dengan peralatan kelengkapan. Bahkan sekarang udah modern nih, ada ini lampu sorot apa kayak keran ini. Ya, yeah. Udah keren nih. Berarti live ini ke Indosiar ini ya? Ya, gini hari masih TikTok mulu. Ya, live nih. Ya, udah keren daripada kemarin. Nah, itu baru manfaat and maslah. Nah, ini kebaikan untuk semua. Jadi apa? Yang lain bisa ikut melihat. Kita di dalam beraktivitas ada yang menjadi nilai kebaikan kebajikan yang melihat dimanapun di seantero Nusantara, ya, dengan menyimak, menyaksikan dan mengikuti akan menjadi keberkahan dan juga pahala. Nah, ini contohnya. Maka wadah wasilah yang satu ini agar kita menjadi orang yang bermanfaat dan melahirkan kepedulian, istiqomah, dan juga serius, dan juga niat dengan tulus ikhlas bahwa sarana ini adalah media saat ini satu-satunya untuk kita berbuat baik kepada keluarga dan juga lingkungan. Sebab kalau nggak ada kayak gini, kalau nggak ada perlengkapan begini, ini kira-kira nih jam berapa nih? Tuh udah mau jam 10 malam minggu lagi. Kira-kira posisi Sherlocknya lagi di mana nih? Ayo coba. Ada yang di warkop, ada lagi yang di mana? Puyol kalau nggak beginian lagi di mana nih? Ya masih mending sih pulang-pulang dapat ikan. Apa kagak itu masalahnya? Jangan-jangan nyari nomor lagi. Nongkrong doang. Tapi
Itu bagian daripada ilmu tasawuf itu. Rahasianya yakin, sabar, ulet, istiqomah. Cuman masalahnya itu kamu nggak punya. Andai kata diterapin, maka sesungguhnya kamu sedang belajar menjadi orang yang yakin apa yang kamu putuskan, maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan kasih. Sabar di tengah-tengah proses kehidupan akan ada ujian, cobaan. Oh, maka sabar. Seperti itu. Itu kalau ngerti ilmunya ya, termasuk main gaple juga sama. Nah, ada ilmunya kalau ngerti, kalau ilmu hikmah ya. Pertama, balak kosong. Iya kan? Artinya apa? Dulu sebelum diciptain bumi dan langit ini tidak ada. Kemudian Allah ciptakan sehingga ada balak satu. Gede. Langit dan bumi. Kemudian ada balak dua. Ngerti gak sih balak satu, balak dua? Belum 18 tahun, diam aja, tidur ya tidur. Ntar belajar dulu sama Idoy ini. Sampai balak 6. Ya. Itu bagian daripada filosofi. Kalau kita mampu menjadi orang yang peduli, maka hal itu akan menjadi bagian daripada ilmu dan hikmah. Seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu terakhir, mari bersama selagi kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, sarana tempat, kesempatan dan waktu yang ada, dan kita masih bisa beraktivitas sebagaimana kita menjalankan syariat dan ini bagian daripada kesempurnaannya, maka yang sudah menjadi rutinitas ini agar kita bisa istiqomah di dalam rutinitas pelaksanaan penyelenggaraannya. Jangan sampai bosan, karena siapa tahu hal yang lain kita akan lebih sulit, tapi hal yang ini bisa mampu waktu dan juga tempat kita miliki, kita laksanakan, maka jadikan sarana sebaik-baiknya untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Catatan, sholawatmu bukan hanya sebatas di majlis ini, sholawatmu bukan hanya sebatas di musola ini, tapi sholawatmu pun akan tetap ada dan harus selalu ada manakala engkau keluar daripada tempat ini, manakala engkau berada di tengah-tengah hidup kehidupan dimanapun tempat dirimu berada. Maka kalau saat ini sholawatan, tapi di hati sholawat. Kalau di sini sholawatan, tapi di hati sholawat. Bagaimana kalau sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh. Ya. Yang penting menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru sholawat. Maka sholawat yang ada di sini dan sholawatan yang ada di sini akan bersinergi menjadi satu, ya, apa namanya, magnet. Dan yang namanya sholawat itu adalah pelebur, bisa juga sebagai syifa, bahkan bisa juga sebagai benteng diri. Jadi kalau kamu pengen sakti sebetulnya gampang ya, nggak usah belajar ajian serat jiwa, belajar ilmu rawa rontek, aduh pegel itu mah. Harus semedi dulu di bawah pohon beringin taman mini, atau di bawah monumen kayu gede, ntar keluar jin iprit. Ya, nggak usah. Di sini sholawatan, di sini sholawat. Makanya kadang-kadang kalau lagi ya Nabi salam alaika sampai lafad sallallahu ala Muhammad, itu megang ini nih, megang jantung, megang dada, itu akan terasa magnetnya.
Gitu, sambil otak kita betul-betul, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad, jadikan saya orang yang termasuk cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka semoga diriku selamat bersama keluarga dan orang-orang yang ku cintai dengan berkah syafaat begitu. Makanya kalau zaman dulu tanpa genjring begini, tanpa hadro begini, begitu asyrokol itu, ini kaca sampai bergetar nih gitu toh, sampai bergetar, saking apa? Kena suara gemaknya, gitu. Inilah yang tetap saya ajarkan buat kalian. Jadi kalau kita hanya sebatas sholawatan, terkadang kita masih suka lupa akan syariat agama. Intinya satu tadi, sholat merupakan kewajiban. Sholawatan di tempat, sholawat di hati, sholat merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ditinggalkan. Dan bagi laki-laki wajib hukumnya berjamaah. Nah kalau udah berjamaah yang paling enak tempatnya di mana ya? Itu sepatu nomor berapa Ki? Sepatu nomor berapa? Nanya doang. Kalau pengen beli sono. Kecil amat. Ada kelingkingnya apa enggak? Saya aja nomor 46, Puyol 059. Ya baik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhasil insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena bagian yang lebih penting adabul insan fil Islam, insyaallah nanti akan kita pelajari bersama supaya kita tahu bagaimana adab dan tata krama seseorang yang sesuai menurut agama Islam yang kita anut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan minggu depan kita ketemu lagi, dan bulan depan ataupun akhir awal bulan kita akan ketemu lagi dalam giat serta kegiatan yang sama insya Allah. Sehat walafiat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan nasihat daripada guru tercinta, nasihat yang telah diberikan untuk kita. Semoga apa yang tadi guru kita sampaikan menjadi asbab kita menjadi remaja yang beristiqomah, remaja yang taat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada guru serta orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dibacakan oleh guru kita. Kepada Ustaz Hasan Basri kami persilakan. Ayo, alatnya ditaruh dulu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebelum ditutup dengan sholawat penutup berikutnya agar diaminkan. Mudah-mudahan majlis ini penuh barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim ya rahmur rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah dibacakan dari doa oleh guru tercinta. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita bacakan doa tadi semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Walamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allah اغفر والدينا يا ربنا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد بجاه سيدنا وحبيبنا محمد. semuanya sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. nawir
وحبيبنا محمد بجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام عطاك فتالردني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبة العرداني قد ساد في المهدي على الجلمان أعيذ بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذهم يا شر ذي شناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبة العرداني لك كبدازي كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الأطراف فيها نبي النور ينجل الغياب أما هذا العاكي كبدا وهذه في باب الحي لاحت والمضارب صلاة عليك الله كواكب على مدى خير مراكب النجاعب هداد الصورة بسمير هبائب وهذا الشكر هذا فرقائب يا للعقول سالما وأهل القلوب الأليمة
بالصدق جازما يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا إليها منتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها دعوة أجيبا أما يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا ارضى بنا واغفر لنا واختم بخير يدنا إفانا يوم طعما يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا توبأتك وغسلوك وكفنوك وشيعوك والهدوك وسيرت بعظامة يا الله بحسن الخاتمة لكن لي أرجو ذا الجلال بجاه علي فاطمة بجاه علي فاطمة بجاه علي فاطمة بجاه علي فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفية عبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبدان
وأبصاره وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا ذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الكرام نورك العظام ونالي وصحبه وسلم. اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الكرام ونورك العظم وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله